Это специальное видео для Орла и Решки карантин. Мы находимся во Франции, в городе Лион. Вот, на площади, которая называется Белькур. И в обычное время здесь в разы больше людей. Как вы знаете, сейчас карантин на всей территории Франции, во всех городах. Выходить можно только по специальным бумажкам. Сейчас я вам ее покажу. Она вот такая. Вот, здесь надо заполнить имя, фамилию, собственную цель выхода. Бумажка выглядит так, правда, это уже устаревшая версия. Сейчас появилась новая, где надо еще указать время, когда вы вышли, потому что теперь ввели закон, что нельзя выходить больше, чем на час. Здравствуйте, мы находимся сейчас в Лионе, Франция. На часах сейчас 2 часа дня. Температура теплая, ну, примерно градусов, наверное, 15. Как вы видите, народа мало, хотя как бы сегодня пятница и 2 часа дня, светит солнце. Вот, сзади нас госпиталь. Вы можете видеть, что там написано «Мерси». Это благодарность всем врачам, которые в такую трудную минуту помогают нам бороться с... На момент записывания этого видео во Франции почти 90 тысяч зараженных и 7560 умерших. Вот так в карантинное время выглядит Лион. Все рестораны закрыты, на улицах почти нет людей, все пусто, все закрыто и очень-очень грустно. Одним из способов выйти из дома – это заняться спортом. И нужно выходить не больше от 1 километра и не больше 1 часа. Как видите, людей совсем мало. Вот, кто-то занимается спортом, а кто-то выгуливает собак. Самый большой парк Лиона, парк де ля Тедор, как вы видите, закрыт. И единственная возможность выйти погулять – это только в маленькие парки около дома или же просто по каким-нибудь аллеям. Перед вами один из самых крупных университетов в Лионе, и, как вы видите, он закрыт. Обычно перед ним толпы студентов, но сейчас пусто. Торговые центры на территории Франции закрыты, и открыты лишь магазины первой необходимости, аптеки и продуктовые магазины. На входах в магазины стоят огромные очереди, даже в дневное время люди соблюдают дистанцию в метр друг от друга. В некоторых магазинах также есть специальные стоки, где есть спреи для рук, чтобы протирать, и также все кассы обклеены пленкой, чтобы не было никакой инфекции на продавцов. Обычное время это самая оживленная улица Лиона. Здесь полно ресторанов, полно людей, но, как видите, сейчас все закрыто. И это удручает, на самом деле, очень грустно. Можете показать, пожалуйста, как все закрыто. Проход к набережной реки Роны закрыт, хотя обычно здесь гуляет очень много народа.
Вот так вот выглядит, когда приезжает машина скорой помощи и забирает людей с подозрением на коронавирус. Один человек в костюме и остальные в маске. Всем здравствуйте! Мы находимся в Лионском метро. Как видите, людей здесь нет. Пожалуйста, оператор, покажите, что людей нет. Во время карантина происходит дистанционное обучение. Люди продолжают обучаться и даже играть на музыкальных инструментах. Очень тяжело находиться в 4 стенах на протяжении 2 недель, поэтому некоторые люди сходят с ума. Как вы видите, мы находимся на мосту, который ведет в старый город, Старый Лион. Сейчас мы спросим у местных жителей, как их жизнь повлияла после карантина. Du coup, on s'organise pour faire une fois par semaine des courses et en fait on a réussi à se connecter à des producteurs locaux qui nous livrent, qui livrent plusieurs voisins, etc. Et comme ça on se fait livrer des légumes, du fromage, du pain, des producteurs autour de Lyon. Ça vous fait pas peur Si, si. Ça fait peur notamment pour la famille, pour les gens plus âgés ou fragiles. Donc ça c'est pas très agréable. Vous voyez bien le virus, il est vraiment employé à tout ce qui se passe. On n'a pas toute l'information, toute la réalité, toute la vérité. Ah bah. De ce qu'on sait, c'est qu'il y a, a priori, il y a un virus qui, a priori, beaucoup de gens peuvent l'attraper, qui est très nocif, Très on va dire, pour les personnes âgées. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous faites Très bien. Alors moi je suis Jean-Marc Refin, je suis le président de l'association humanitaire Donner la main don de soi. Ça fait 8 ans qu'on fait des maraudes auprès des sans-abri l'hiver pour leur donner à manger, à boire, pour essayer de trouver un logement, voire du travail. Et puis depuis le confinement, on a multiplié par 7 nos actions pour venir tous les jours leur donner à boire et à manger. Chaud, tranquillement, et éviter qu'ils soient au contact avec tous les microbes de la rue. Et qu'est-ce que vous pensez du coronavirus et quels sont vos conseils pour protéger soi-même, protéger vos proches? Alors, pour faire des maraudes tous les jours, je peux vous dire que je prends moins de risques à faire mes maraudes sécurisées avec un petit nombre de personnes, où on a des gants, on a des masques, on tient les consignes de sécurité qu'en grande surface. Les gens en France, en grande surface, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masque, ils touchent à tout et c'est comme ça que le virus se propage. Donc nous, on respecte les consignes de sécurité. Par contre, les sans-abri, eux, sont dans un désarroi complet. Ils manquent d'hygiène. Ils dorment là, juste à côté, par terre, avec tous les microbes. Et en plus, on a coupé les points d'eau. Il n'y a plus les fontaines. Et les chiens, par exemple, meurent de soif. Ils ont soif, les chiens. Les points d'eau sont fermés. Les toilettes aussi, toutes les toilettes. Les toilettes, c'est très très compliqué, donc l'hygiène, zéro. Zéro hygiène, et donc ils sont confrontés à tous les risques de la rue.
Est-ce que c'est la vérité que l'État il donne les hôtels pour les sans-abri? Oui, il y a des chambres d'hôtel qui sont données. Il y a plein de choses qui sont faites. Mais malgré toutes ces ouvertures, il reste beaucoup de gens à la rue, notamment des gens en situation migratoire, des gens qui sont un petit peu confinés et dans leur misère. Et je pense aux précaires. Voilà. Et vous pensez quand ça va se finir, toute cette période de confinement, à votre avis? C'est pas moi qui décide le confinement. Je veux pensez simplement dire qu'il faut qu'on reste positif parce que les médias entretiennent la négatif. psychose. La plupart des personnes s'en sortent. Et la pire chose qu'aura fait ce virus, c'est de mettre à genoux notre économie et nos économies. C'est ça qui va nous faire le plus mal. Et aussi le fait, et je m'adresse à vous les médias, en France, les médias ne sont pas assez communicants sur les initiatives comme la nôtre de réquisitionner des bâtiments pour de nouveaux lits coronavirus et de réquisitionner des bâtiments pour confiner des sans-abri qui vont bien. Et donc, depuis dimanche, j'ai appelé au secours M. Macron. À genoux, j'ai communiqué, donné la main dans le soi, pour demander au président de la République de nous ouvrir des locaux, de réquisitionner par voie militaire ces bâtiments pour qu'on puisse mettre beaucoup plus de gens sur des lits d'hôpitaux, pour qu'on puisse donner un renfort médical à nos équipes et que ces bâtiments qui vont être réquisitionnés par l'armée permettent aussi de confiner dans de bonnes conditions nos amis sans-abri. Et je suis obligé, vous voyez, de me mettre à genoux pour implorer d'être entendu. В этих жилищах живут бездомные люди. В условиях коронавируса это невероятно опасно, потому что они могут заразиться просто вот находясь на улице. К сожалению, им не дают ни масок, ни антисептиков, ни перчаток, ни ничего. Поэтому мы им искренне сочувствуем, но пытаемся вам показать ситуацию, как она есть. Ce que je vais vous donner pour vous, pour la télévision russe, ce sont des masques qui ont été tricotés par une dame sur l'ouest lyonnais qui s'appelle Pascal. C'est tricoté à la main. Ce masque, vous allez le garder pour vous et vous allez le laver. Tout le temps, vous allez le laver. Et je vais donner les autres masques à votre équipe. Et ils vont partir en Russie. Alors Pascal qui nous regarde, tu vois que ton travail bénévole de couturière va partir en Russie. Parce qu'on m'a donné l'autorisation d'être ouvert. Il faut avoir l'autorisation, c'est ça? Ouais. Je suis un service public et puis je me protège et puis en même temps je continue à servir les flics. D'accord. Voilà, c'est un produit de grande consommation. C'est pour ça, donc c'est ce que c'est autorisé. Ça tue, le tabac tue, Oui, le tue. un peu plus que le coronavirus, Oui. un peu moins que l'alcool, Oui. un peu moins que les accidents de voiture. Mais on doit être là, parce que tu sais, en période de confinement, c'est différent, tu vois. Donc quand tu enlèves la liberté à une culture latine, c'est plus difficile. Donc si en plus tu leur enlèves le tabac, l'alimentation, le vin, la bière ou la Ça va pharmacie, tu vois, partir vite quand même. Il y a des gens avec les enfants. oui, parce que le problème c'est que tu ne peux pas rester 24 heures sur 24 enfermé. C'est sûr. Quand tu es un couple avec 3 enfants, c'est difficile, tu vois. C'est insupportable. Ouais. Mais même les gens qui ont d'habitude l'habitude de bouger, c'est compliqué, tu vois.